आप रहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। सुन श्री अर्जन सब पोथीन, लेग मने उत्साहो सुकीन। खासे को उचवाए चले हैं, दुहे दिश सुंदर चमर ढले हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु महाराज की साजी नवाजी गुरु खालसा साध संगत जीओ। आप जी सतगुਰਾਂ ਦੀ पावन हजूरी विच हाजरियां भर के गुरु की पवित्र पावन अमृतमयी गुरबाणी का पाठ कीर्तन सरवण कर रहे हो। वीकेंड के संध्या के दीवाना दीयां हाजरियां भर रहे हो। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ वाले हो। पिछला हफ्ता जो लंघिया है 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਮੋਏ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੇ ਦੁਆਰ ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। सतगुरु प्यारे गुरु दे लाल भाई सवेक सिंह जी, भाई अमरीक सिंह जी अते संत बाबा जरनैल सिंह जी बेअंत गुरु के लाल सिंह शहीद होए। इस तो इलावा जो संगतां श्री दरबार साहिब जी के दर्शन करने वास्ते आईयां सन, उन्हां संगतां नूं भी पापी सरकार ने बख्शिया नहीं। बीबियां अते बीबियां दी गोद विच बच्चे भी नहीं बख्शे। इत्थों तक भी एक गर्भवती माता दे पेट विचों बच्चा गोलियां नाल छाननी होके बाहर डिग्गा। यह सीन भी देखण वालियां ने दस्सिया है। इतना भयानक साका घल्लूकारा जो 1984 च वापरिया हर साल जदों याद आउंदा है, क्योंकि आपां सारियां ने वो अखां नाल वेखिया है और अजे लगभग होर 50 साल तक साडे विच वो गवाह रहणगे जिन्हां ने वो वेख्या है। क्योंकि 34 साल होए ने ते 40-50 साल तक तां जिहड़े चश्मदीद आई विटनेस ने वो तां याद करनगे ही, पर हिस्टरी जिवें पिछले शहीदां नूं याद करदी है। जो 1746 का छोटा घल्लूकारा, 1762 का बड़ा घल्लूकारा असीं याद करते हैं, इवें 1984 का घल्लूकारा भी सिख इतिहास चों कदी मिटेगा नहीं। सो हर साल आपां इह मनाते हाँ। साध संगत जी, महाराज सच्चे पातशाह जी ने साडे उत्ते बड़े उपकार करके जो सानू गुरबाणी का एक खजाना बख्शिया, गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप बनाया, उसकी कथा शुरू हुई है। अगले हफ्ते जिमें सोढ़ी साहब दस रहे सन, महाराज का शहीदी दिहाड़ा भी आप मनाना है। तो कथा भी सच्चे पातशाह गुरु अर्जन देव जी की वो ही चल रही है जी सब तो विशेष उन्होंने कृपा की, गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप बनाया। काम तो महाराज ने बहुत ही सारा जिंदगी जीवन ही परोपकार ते ला दिता, पर जिहड़ा सब तो वड्डा गुरु अर्जन देव जी ने साडे भले लई काम कीता वो महाराज का स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब का लिखवाया। इहो जिहा काम है भी कदी मिट नहीं सकता, ते उहदे करके दुनिया विच सिख जिथे भी बैठे ने गुरु ग्रंथ साहब की छत्र छाया च सुख लै रहे ने, आनंद मान रहे ने। गुरु महाराज पोथियां लै आए सन ते फिर महाराज ने जगह की चोण की जिथे अजकल गुरुद्वारा रामसर है। बाबा दीप सिंह दा शहीदी स्थान ते विवेकसर दे विचकार छोटा जिहा एक पानी का जल का कुंड सी, सरोवर सी, पुरातन सतयुग के समय का बिल्कुल एकांत थां सी। पिपल दे ते बेरियां दे झुंड बड़े सन। हुण तां बेरी इक्को ही रह गई, पहलां उत्थे बेरियां बड़ियां हुंदियां सी, पिपल भी खत्म हो गए, शहर बस गया, बड़ी संघनी आबादी है। अज तो 400 साल पहला उत्थे खुला जंगल सीगा। उत्थे जगह पसंद की, सिखां ने सफाई करके 2 तंबू लाए
बड़े सोहने बेल बूटे आले दुआले, बहुत सोहना वातावरण, जिवें कोई बगीची लाई दी है। इदां जिवें कोई संतां महात्मा दी जंगलां विच पुराने जमाने च ऋषियां मुनियां दी कुटिया हुंदी सी ना, इदां दा उत्थे माहौल बनाता। चंदन ते केसर दा छिड़काव करके वातावरण बड़ा सुगंधित कर दिता। गुरु महाराज दा आसन ते भाई गुरदास जी दा आसन उत्थे लवाया गया। सारी तैयारी भाई गुरदास जी करा के ते गुरु अर्जन देव जी नूं खबर देण आए ने। सच्चे पातशाह आप जी की किरपा नाल सब तैयारी हो गई। ये सुन के गुरु साहब जी पोथियां लैके थड़े साहब तो उधर नूं किवें गए ने, पोथियां दा किन्ना सत्कार कर रहे ने, पोथियां किन्ने अदब नाल लैके गए ने। जिहड़ियां बाबे मोहण वालियां गुरु अमरदास साहब जी दी पोथियां हन, गोइंदवाल साहब तो आईयां, गुरु साहब उत्थे लैके गए। प्यार नाल सुनो सारी संगत, आखो सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। फिर आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सुन श्री अर्जन सब पोथीन। भाई गुरदास जी कोलों स्थान की तैयारी की खबर सुन के गुरु अर्जन देव जी ने सारियां पोथियां लेगमने उत्साहो सुकीन पालकी विच रख के उधर नूं चाला पा दिता है, जिथे गुरुद्वारा श्री रामसर, जिथे पोथियां जो गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ तैयार होनी है। कासे को उचवाए चले हैं, पालकी साहब नूं सिख मोढियां ते चुक के लै चले ने। दोहे दश सुंदर चमर ढुले हैं, दोवें पासे सोहणे चौर झुलदे ने। मुक्ता गन पर मन हुमराल, इदां लगदा जिवें मोतियां दे हंस मंडरा रहे होण। उडत भ्रमत निकट ना डर नाल, ते चौर इदां महाराज दीआं पोथियां ते हुंदे हन। सिख संगत लै फूलण माला, गुरु के सिख फुल्लां दीआं माला लै के, फुल्लां दे हार लै के आए ने अंम੍ਰਿਤਸਰ वासी। ते पालकी साहब ते नवें फुੱਲ चढ़ा रहे ने, फुल्लां दी वरखा कर रहे ने। ਜਿਹੜੀ पालकी च गुरबाणी दीआं पोथियां जा रहीआं ने। हाँ जी, लड़काए चौहां दिश न विसाला, सिखां ने फुल्लां दीआं माला पालकी दे आले दुआले लटका दित्तियां ने। पालकी फुल्लां नाल लद दित्ती है। हाँ जी, धूप दुखावत जात अगारी, अगे अगे धूप दुखांदे होए, सुगंधी करदे होए सिख जा रहे ने। हाँ जी, धुन मिल जय जयकार उचारी, पर धूप दुखांदे ने ते संख वजांदे ने। जय जयकार धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास दे नाम दे जयकारे गजांदे ने। होत भयो संखन को छोरा, और बहुत सारे संख नफीरियां तुररियां रण सिंगे वज रहे ने। करह कीर्तन मिल मिल जोरा, बड़े जोर नाल सिख कीर्तन करदे ने, जोटियां नाल शब्द पढ़दे ने। धन धन हमारे भाग, घर आया फिर मेरा, सोहे बंक द्वार, सगला बन हरा। प्रिया की शोभ सुहावनी नीकी, हा हा हू गंधर्व अपसरा, आनंद मंगल धुन गावनी नीकी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ शब्द बड़े प्रेम नाल सिख पढ़ते ने। हाँ जी, लग दुंदब मिल संग नफीरा, निके निके नगारे, छोटे नगारे ਜਿਹੜੇ बड़ी मिठी आवाज च ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਨਫੀਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਵੱਜਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 1957 ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਡਿਉਢੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਲਾਚੀ ਬੇਰੀ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਗਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਬਲੇ ਦੀ ਡੁੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਨਫੀਰੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਵਰਗੀ। ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮਿੱਠਾ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਵਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਹਿਨਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਜਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਤ ਬਜਾਵਨ ਭੀ ਬੜ ਭੀੜਾ, ਬੜੀ ਭੀੜ। ਉਹ ਸੈਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ।
ਹਾਂਜੀ। ਤਿਮ ਉਤਸਾਹ ਕਰਤ ਗੁਰ ਚਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਕਮਨੇ ਸਿੱਖ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਨੇ ਸਨੇਤ ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਤੁਰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਪਦੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲ ਦਲ ਸਦਲ ਝੁਲਤ ਜਹ ਉੱਚੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹਨ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹਨ। ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਠੰਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਪਿੱਪਲ, ਟਾਹਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਰੀਆਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੇਰੀਆਂ ਸਨ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਬੇਰੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਚੀ ਬੇਰ। ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮਸਰ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਿੱਪਲਾਂ ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਚੌਂਦਸ਼ ਬਣਿਓ ਨਿਹਾਰਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬੇਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਝਿੜੀ ਜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਡੱਕੇ ਡੁੱਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਘਾਹ ਘੂ ਕੱਟ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰ ਕੇ, ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਰਾ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਲ ਛਿੜਕ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਛਿੜਕਿਆ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਲਪਟਾਂ ਛੁੱਟਤ ਅਦਕ ਮਹਿਕਾਰਾ। ਆਹਾ, ਲਪਟਾਂ ਛੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਦਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਪਿਖ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਦੀ ਕੋਲ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡੇ ਕੁੰਡੇ ਖਿਲਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਡੱਕੇ, ਘਾਹ, ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ। ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਬਿਠਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਕ ਵਾਲਾ ਕੇਸਰ ਦਾ, ਚੰਦਨ ਦਾ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਜਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਵੇ। ਤੰਬੂ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਲਾਏ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਤਰ ਖਾਸਾ ਦੀਨ ਉਤਾਰੇ। ਇੱਕ ਤੰਬੂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਉਪਰ ਗੁਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਰੀਝ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਕਰੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਿਲ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧਰੇ ਹੁਲਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੈਠੇ ਤਿਸ ਸਥਾਨ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਕੇ ਚੌਂਦਿਸ਼ ਲੱਗਿਓ ਦੀਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਮੁਖ ਸਥਾਨ ਨੰਬਰ ਕੁਛ ਨੀਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬੂ 2 ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ 10-15 ਫੁੱਟ ਹਟ ਕੇ
ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਲ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸ ਬਿਖ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਧੀਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੋਲੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਿਜ ਦਾਸਨ ਕੇ ਹਿਤ ਕਲਿਆਣ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਲਪਰਜ ਹੋ ਸਰ ਸੁੰਦਰ ਥਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ, ਨੇਚਰਲੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਤਜੁਗੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧੂ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਔਰਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਤ ਕਾ ਨਿਕਾਸ ਹੈ ਕਾਰ ਇਹਾਂ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਡੂੰਘਾ ਖੋਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜਲ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੌਰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੱਕਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੋ, ਉਠੋ, ਲੱਗੋ ਬਈ ਕਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕਾਰ ਕੱਢੇਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੇਗਾ, ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਸਰੋਵਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਨੀ ਕੁ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਹੈ ਤੀਰਥ ਨਗੇਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਤੀਰਥ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਵ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਸੁਨ ਫਰਮਾਵਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਠੋ ਬਈ, ਕਰੋ ਸੇਵਾ। ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਉਠੀ ਕਾਰ ਨਿਕ ਸਾਵਨ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਪਈ। ਕੋਈ ਕਈਆਂ ਲੈ ਆਇਆ ਦੌੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਬਾਟੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੋਈ ਪੱਟਦਾ ਮਿੱਟੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕ ਜਾਮ ਲੋ ਘੜੀ ਨਿਕਾਸਨ। ਥੋੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਥਾਂ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਪਾਸਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਤੋਖਸਰ, ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੀਜਾ ਰਾਮਸਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਗੇ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਚਿਰ, ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਯਾਨੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਾਏ, ਕਾਫੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਕਾਫੀ ਜਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਹਟਾਏ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੁਕੋ, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਥਿਤ ਹੋਏ ਬਾਕ ਅਲਾਏ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੜ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਰਥ ਇਸ ਕੇਰਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜੋ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਤਮ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰੋ ਨਾਮ ਹੋਏ ਬਿਦਤ ਵਡੇਰਾ, ਔਰ ਆਪ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਤੀਰਥ ਦਾ, ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤੋਖਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕੌਲਸਰ, ਵਿਵੇਕਸਰ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਮਸਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਬੁੱਢੇ ਕੋ ਬੂਝਨ ਠਾਨਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖੀਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰ ਹੈ ਬਖਾਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਰੋ ਸਾਏ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖੀਏ। ਹੋਏ ਸਾਰਥ ਫਲਦਾਇਕ ਭਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੀਰਥ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਰਥਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਾਠ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰਨਾ। 15-20 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰਕੇ ਬਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਾਤਨ ਨਿਰਮਲੇ ਉਦਾਸੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਦੇਖੇ ਆ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ, ਰਾਮਸਰ, ਵਿਵੇਕਸਰ, ਸੰਤੋਖਸਰ, ਕੌਲਸਰ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਆਕੀ ਮਹਿਲ ਉਤਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਾਮਸਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਸਰਬੱਗ ਵਿਸਾਲਾ, ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਆਪ ਸਰਬੱਗ ਹੋ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਲਖੋ ਪ੍ਰਤਾਂਤ ਜੋ ਹੋਏ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਵਰ ਅਚਤ ਨ ਸਮਰੱਥ ਕਾਹੂ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆਪ ਜੀ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਪਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨਾਮ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਤੇ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਜਪ ਹੋਏ ਮਨ ਮਾਹੂ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਨਾਮ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਭ ਸੁਨਤ ਉਚਾਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ,
ਪੰਚ ਬਟੀ ਤਿਤ ਰਾਮ ਉਦਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪੰਚ ਬਟੀ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਮੁਨੀ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਥਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਮਣੀਕ ਹੈ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੇਰੀਆਂ, ਸੋਹਣੇ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਾਂ ਰਾਮ ਕੋ ਨਾਮ ਸੁਬਾਸਾ। ਉਥੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵਸੇ ਸਨ, ਇਥੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਲੋਂ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ ਸੀ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਪੁਲ ਬੰਨਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟੇ, ਡੁੱਬ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟੋ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਤਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਹੀਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁੱਟੋ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤਰ ਗਏ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੇਰੀ ਹਸਤੀ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ, ਰਾਮ ਨਾ ਸਕੈ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਇ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਚਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖ ਦਾਸਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਸੁਨਾਮੀ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਨਾਮੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਮੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਔਰ ਨਾਮੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਨਾਮੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਝੱਟ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਘੋੜਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਊ ਕਹੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗਊ ਆ ਗਈ। ਹਾਥੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕ ਰੂਪ ਜਾਣਤ ਸਭ ਲੋਈ। ਇਹ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਨਾਮੀ ਔਰ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਨ। ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ, ਜਰੇ ਜਰੇ 'ਚ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਰਚਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਾਂ। ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਣਤੇ ਨਾਮ ਰਾਮ ਸਰ ਹੋਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤਕ ਘਾਤਕ ਮੱਜਤ ਜੋਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਨ ਸੰਗਤ ਸਗਰੀ ਹਰਿ ਖਾਈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਸਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਈ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ, ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਮਿਲੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟੈਕ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 90 ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਮਸਰ ਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ 10-12 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਆਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਛਪੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਛਾਪਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ 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 ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਫਸੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਂਚੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਟਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ। ਸੰਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਸਰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸ ਪਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਕੀਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਮਹਾਤਮ ਕੋ ਧਰ ਦੀਨਾ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਨਾਵਣ ਰਾਮਸਰ ਕੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਵਰੀ ਡੇ ਨਹਾਵਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬਵੇਕਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮਸਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਤ ਵਰਤ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣੀ ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹਾਵਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਐਵਰੀ ਡੇ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਨਹਾਵਣ ਰਾਮਸਰ ਕੀਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ। ਅੰਤਰੀਵੀ ਅਰਥ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰੀਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਜਰੇ ਜਰੇ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ 'ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ। ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ। ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ। ਧਰਨ ਮਾਏ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ। ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੋ ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ। ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ। ਧਰਨ ਮਾਏ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ। ਬਨ ਤਿੰਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਤੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਮਸ਼ਟੀ ਔਰ ਵਿਅਸ਼ਟੀ, ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬਨ ਤਿੰਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ। ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੰਤਰ ਮਾਏ। ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਦਾ ਦਿਸੇ ਸਮਾਏ। ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਉ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰਾਮ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਨਹਾਵਣ ਰਾਮ ਸਰ ਕੀਜੈ। ਹਾਂਜੀ, ਝੋਲ ਮਹਾਰਸ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ। ਆਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮਹਾਰਸ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ। ਝੋਲ ਮਹਾਰਸ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਲ ਉਦਕ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਨਾਮ। ਨਿਰਮਲ ਉਦਕ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਨਾਮ। ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਨਿਰਮਲ ਉਦਕ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਨਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੱਜਨ ਕਰਤ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹਾਣਗੇ, ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਜੋ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਂ ਮੰਗਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਉਹਦੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਭਰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਾਣ ਤਾਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਗਣਾ ਵੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ। ਮਾਣ ਮੰਗੋ ਤਾਣ ਮੰਗੋ, ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਸੁਤ ਦਿਓ। ਮਾਣ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਤਾਣ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਧਨ ਲక్ష్ਮੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਰੱਬੀ ਨੂਰਾਨੀ ਅਕਾਲੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਰਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਗੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਮੱਜਨ ਕਰਤ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚ ਗੋਸ਼ਟੀ। ਹੁਣ ਮਨਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋਣੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਛਪਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਛਪ ਛਪ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਖੋਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਮਰਹਿ ਸਾਧ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਣਗੇ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨ ਤਨ ਰਵਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਮਨ ਤਨ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹਨ। ਬੂੰਦ ਕਿਹੜਾ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜ ਗਈ
ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਨ ਤਨ ਰਵਿਆ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਡ ਬੜੀ ਅਗੰਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਓ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਿਸ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ, ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਿਆਰ ਜਾਈਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਚੌਪਈ ਮਸਜਿਦ ਜਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਠੰਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਕਰਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ, ਜਲ ਪਾਣਾ, ਆਖਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਨਹਾਵਣ ਰਾਮਸਰ ਕੀਜੈ, ਝੋਲ ਮਹਾਰਸ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸ ਤੀਰਥ ਕੋ ਫਲ ਸੋਲ ਹੰਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਮਸਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਵੇ, ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੀਰਥ ਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਸੁਰਤੀ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਲ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨ ਕੈ ਸੰਗਤ ਬਾਕ ਬਿਲਾਸੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਸਤਕ ਟੇਕਤ ਪਰਮ ਹੁਲਾਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਿਆ ਸਭ ਕੋ ਦਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਸਨਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨ ਮਨ ਅਥਿਓ ਨਿਸਾ ਅਬ ਭਈ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਸੰਗ ਜਾਵਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਗਮਨਹੁ ਨਗਰ ਬਿਖੈ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌਂ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਦਾ ਕਰੇ ਸਭ ਸੋ ਇਮ ਕਹਿਓ। ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਢਿਗ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਰਹਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਚੰਦਨ ਕੇਤ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਸਭਨ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਈਂ ਛੱਡਣ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰ ਬੰਦਨ ਸਭ ਆਪਣੇ ਧਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗਏ ਸਿੱਖ ਕੀਨਸ ਬਿਸਰਾਮ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕੀਤਾ।
श्री अर्जन डेरे मह रहे। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਮਸਰ ਤੰਬੂ 'ਚ ਹੀ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁਖ ਦਾਰਦ ਦੋਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਕ ਕਿਤ ਕਰਹਿ ਹਿਤ ਸੇਵਾ। ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਸਮੀਪੀ ਜੇ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸੇਵਕ ਉਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੂਪਕਾਰ ਕਰ ਤਿਆਰ ਆਹਾਰੇ। ਤੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੀਨ ਸੁਨਾਵਨ ਖੜੋ ਅਗਾਰੇ। ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਛਕੋ। ਆਏ ਸਦੇ ਕਰ ਥਾਰ ਮਝਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀਨ ਪਰੋਸਨ ਰੁਚਿਰ ਆਹਾਰਾ। ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋ ਤਬ ਜਾਏ ਅਚਾਇਓ। ਲਾਂਗਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਧੁਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਛੇ ਸਭ ਸਿੱਖੀਆਂ ਮੁਖ ਪਾਇਓ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪੰਜ ਚਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੀਤੀ ਜਾਮਨ ਘਟਕਾ ਚਾਰੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਬੀਤੀ ਹੈ 4 ਘੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ 9-10 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਕਟ ਹੋਏ ਗੁਰਦਾਸ ਉਚਾਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਨੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸਗਨ ਬਨ ਮਹਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਸਸਕਾਰ ਭੀਨ ਹੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਇਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮਚੰਦ ਜਿਮ ਕਾਨਨ ਸੇਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਭਈ ਜਾਮਨੀ ਤੁਮ ਗਤ ਏਵਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਸਣ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੀਲਾ ਰਚਾਈ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਛਤ ਜਥਾ ਇਕਾਂਕੀ ਹੋਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕਾਂਤ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤਥਾ ਸਤਲ ਇਹ ਕੀਨ ਸਜੋਵਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਥਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਲਾਸਨ ਤੁਮਰੋ ਹਿਤ ਜਾਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਚੁਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਚਿਓ ਇਹ ਰੁਚਿਰ ਸਥਾਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਕਾਗਜ਼, ਕਲਮਾਂ, ਦਵਾਤਾਂ, ਸਿਆਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਲਮਾਂ ਘੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁੱਚੇ ਕਾਨੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦਾ ਸਿਆਹੀ ਦਾ ਡੋਭਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖੋ। ਉਹ ਬੀੜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਧੀਰਮਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹਰ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੀੜ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਕਥਾ ਭਾਈ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਹੀ ਸਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ। ਤੋ ਕਥਾ ਸਰੋਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵਕਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਹੋਰ ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।